Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS E-Conduct. I am Nagavani. In today's class, I am going to explain Chapter 36, Philosophy from Book 3, Hard Times, written by Charles Dickens, prescribed to the second year B.A. Optional English by the University of Mysore under the CBCS scheme. In the last class, we have known that Tom has been caught and he is about to be sent out of the place by the time he has been caught by Blitzer. And they go back into the booth. Sleary shuts the door to keep intruders out. Sleary ಬಾಗ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ. Blitzer, still holding the paralyzed culprit by the collar, stands in the ring blinking at his old pet. Blitzer, holding the collar of Tom, stands in front of his old pet, Mr. Gradgrin. And Mr. Gradgrin asks Blitzer if he has a heart. ನಿಂಗೆ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ Gradgrin ಕೇಳ್ತಾರೆ. Blitzer tells that no man who is acquainted with the facts established by Harvey relating to the circulation of the blood can doubt that he has a heart. Blitzer tells that no one who he has been educated at Harvey, by Harvey, with the facts established by Harvey. ಹಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಈ ಥಿಯರಿ ಯಾರು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ no one can deny that he has a heart. Mr. Gradgrin asks if it is accessible to any compassionate influence. Okay, physically, biologically, you have a heart. But is there any room for compassionate influence? ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೃದಯ. Blitzer replies that it is accessible to reason. No, it is accessible to reason, not to compassionate feelings, and to nothing else. Mr. Gradgrin asks him what motive and reason he can have for preventing the escape of the wretched youth. ಪಾಪದ ಹುಡುಗ ಅವನು. What reason does your heart has to prevent the escape of that wretched youth? And crushing his miserable father. By doing so, he crushed his miserable father. ಆ ದುಃಖಿತ ತಂದೆಗೆ ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. And tells him to see his sister and pity them. You look at his sister, you pity them. Blitzer replies in a very businesslike and logical manner that he has suspected young Mr. Tom of that bank robbery from the first. Blitzer, in a very business tone and a logical manner, ಹೇಳ್ತ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. he had had his eye upon him before that time. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. For he knew his ways, because he knows the ways of Tom since the childhood, since the school days. He has kept his observation to himself. Though he knew it, he had kept his observation to himself. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. And he has got ample proofs against him then. And to prove that he has robbed the bank, he had ample proof. And he has been following him. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he is going to take young Mr. Tom back to Coketown in order to deliver him over to Mr. Bounderby. He takes Tom to town and deliver him to Mr. Bounderby. He has no doubt that Mr. Bounderby will then promote him to young Mr. Tom's situation. Yes, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ Mr. Bounderbyಗೆ ಅಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. Mr. Bounderby, no doubt, he will promote him, Blitzer, to the post of
young Tom, and he wishes to have a situation, and he wants to have his situation. ನನಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, for it will be a rise to him, because now he is the watchman, security, helper, assistant ಅಷ್ಟೇ. Now afterwards he will be the supervisor, manager of that bank, and I want to rise in my position and will do him good. ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. Mr. Gradgren asked him if it is solely a question of self-interest with him. Do you think it is just a question of self-interest with you? ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಸಾಕ, ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಸಾಕ. He begs his pardon for interrupting him and tells that he is sure he knows the whole social system is a question of self-interest. He asks him pardon. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The whole system of society is based on question of self-interest. ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ತಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್. ನೀವೇ ತಾನೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. He was brought up in that catechism when he was very young, as Mr. Gradgren is aware. You know very well who has brought up us in this catechism. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ನೀವೇ ತಾನೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. Mr. Gradgren asked him what sum of money will set him against his expected promotion. Okay, you are going to hand over Tom to Mr. Bounderby and you are expecting promotion, no? What amount of money is equal to your promotion? ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಡ್ದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗೇನ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ನೋ, ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ knowing that Mr. Gradgren would propose that alternative, he has gone over the calculations in his mind. I knew very well that he will propose this ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇ I have already made calculation in my mind and finds that to compound a felony even on a very high terms indeed would not be as safe and good for him as his improved prospects in the bank. Yes, why should I value my promotion in exchange to a felony, a compound felony? ನೀವು ನೇನೇ ಮಾಡಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ, ಅವನು ಮರ್ಡರರ್, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಹಣ ಅದು ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫೆಲೋನಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗನ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಟಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದೋ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್, ಕೈ ಚಾಚಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಸಿ ಹೌ ಮಿಸರೇಬಲ್ ಐ ಆಮ್, ಬೆಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ನೋಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಹಿ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. He says that he has but one chance left, so to soften him. He was many years at his school. Only one chance ತಗೊಳ್ತಾರೆ. You were in my school for many years. If in remembrance of the pains bestowed upon him there, he can persuade himself in any degree to disregard his present interest and release his son. How long you spent in my school, and the trouble we have taken to educate you. If you consider that, certainly you will disregard your present interest and release my son. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? He entreats, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, prays him to give him the benefit of that remembrance. You just remember the days that you spent in my school, the trouble I have taken to educate you all and all. But Bidzer tells that he really wonders to find him taking position so untenable. No, unagreeable ಇದು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. His schooling was paid for. ನೀವೇನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? My schooling was paid for. You schooled me by taking money. ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. It was a bargain. ಅದೊಂದು ಚೌಕಾಶಿ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯವಹಾರ ಅದು. And when he came away, the bargain ended.
I paid the fees. You schooled me, you educated me. When I went out of the school, that is, the bargain is over. That business is over. I quote and unquote. It was a fundamental principle of the Grattan philosophy. Where did I learn this philosophy? This is your fundamental philosophy. Grattan philosophy fundamental principle idu. That everything was to paid for. Whatever we take in society, it should be paid for. ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬೇಕು. Nobody was ever on any account to give anybody anything or render anybody help without purchase. Without purchase, ಯಾವ ಹೆಲ್ಪು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್. ಏನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರಬೇಕು, ಏನೇ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಸಹಾಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಚ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಇನ್ನೇನಾರು ಒಂದು ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್, ಒಳ್ಳೆಗಿನ ಗುಣಗಳು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. Every inch of the existence of mankind from birth to death was to be a bargain across a counter. From birth to death, every inch of our existence of mankind. ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿನ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ there is no room for values, gratitude and other values that spring from gratitude. There is only a bargain, business ಅಷ್ಟೇ at the counter. And if we didn't get to heaven that way, it was not a politico-economical place and we had no business there. And ಈ ರೀತಿ we have to get to heaven. ನಾವು ಆ ರೀತಿಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಆಗಲಿ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕೋ-ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆವನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕೋ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಫ್ politico-economical situation. Bidzer tells that he does not deny that. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಿ? His schooling was cheap. Yes, your schooling was cheap compared to other schools. But that comes right. He was made in the cheapest market and has to dispose of himself in the dearest. Yes, I have come to your school because it was the cheapest. He was made in the cheapest market. ನಾನು ಆ cheapest marketಲ್ಲಿ I have made my personality, I have learned, I have schooled and has to dispose of himself in the dearest. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ I have to dispose myself in the market of dearest. ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. He is quite troubled by Louisa and Sissy crying. He looks at Sissy and Louisa, they are crying. He requests them not to do that. It is of no use doing that. It only worries. Please don't cry. It worries me. It's of no use. He has no animosity against young Mr. Tom. I have no hatredness for your brother. He is only going on the reasonable grounds he has mentioned. I am doing the reasonable thing that I have mentioned, to take him back to Cocktown. My only intention is to take him to Cocktown and produce him before Mr. Bondaby and get my promotion. If he resists, he should set up the cry of stop thief. If Tom resists, the only thing I am to do is I shout, stop the thief, kalla, 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 kalla ಅಂತ ಕಿರ್ಸ್ತೀನಿ, ಜನ ಹಿಡಿದಾಕ್ತಾರೆ. Mr. Sleary, who has listened to these foreign doctrines with great attention, steps forward and tells Mr. Grattan that both he and his daughter know perfectly that he does not know what his son has done. ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೀರಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರಿಯಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ.
However, Bitzer has made it known that he has made a robbery of a bank. But Bitzer has explained it and made him know that he has robbed a bank. ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. A serious thing for him to compound, as it is called by that young man. As he has told, it is a serious crime that he has to be punished ಅಂತ ಅವನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Consequently, he takes that young man's side. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಜರ್. And they are right, because he is right, and there is no help for it. A criminal should be caught and punished. There is no help for it. But he will drive his son and that young man over to the rail and prevent exposure there. But he should not be caught by him here. I will drive him to the ಇಬ್ರು ದಟ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಸರ್ ಟು ದ ರೈಲ್ ಬಳಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಸೇಫಾಗಿ ನಾನು ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಲೂಯಿಸಾ ಲ್ಯಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿಂಡ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೀಪ್. ಅವಳು ಅಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿಂಡ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್. ಸಿಸಿ ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸಿಸಿ with great attention, with great concentration, he looks at him. She does not in her own breast misunderstand him. She does not misunderstand Mr. Sleary. Mr. Gradgrind and others may misunderstand Mr. Sleary's intention, but she does not misunderstand him. As they are all going out again, he gives her signal with his eyes to linger behind. Ella, when they were going out, he gives her a signal to linger behind. Hinde ulko ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. He locks the door and tells excitedly that the squire has stood by her and he will stand by the squire. And there, when all of them were moving out, she stops. Then he excitedly tells her that squire has stood by her. The squire, ಇದುವರೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿಂಡ್, ದೇ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಯು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಎಸ್, ನನ್ನ ಹಾರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್, ದಟ್ ಹಾರ್ಸ್, ಹಿ ಡಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಮಾತಾಡೋದೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕುದುರೆಗೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡುತ್ತದೋ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪೋನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋನಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಮರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ 15 miles an hour ವಿತ್ ಚೈಲ್ಡಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಚೈಲ್ಡಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, 15 miles an hour, 15 ಮೈಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡಾಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ 4 and 20 hours. ಒಂದು ನಾಯಿನೂ ಇದೆ, ನಾಯಿನೂ ಆ ಕುದುರೆ ಗಾಡೀಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಡಾಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ 24 hours. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ನಾಯಿ. ಆ ನಾಯಿನೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. He tells her to tell Tom not to be afraid of being spilled when he sees their horse begin to dance. ಹೋಗಿ ಟಾಮ್ಗೆ ಹೇಳು, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಿಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಕುದುರೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಿಲ್ಡ್, ಚದುರಿ ಹೋಗೋದಾಗೆ, ಅಲ್ಗಾಡ್ದಾಗೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೋನಿ ಗಿಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಒಂದು ಪೋನಿ ಗಿಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ದಟ್ ಗಿಗ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬೈ ಟು ಜಂಪ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಎ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಪಾತ್. ಆಗ ಆ ಕುದುರೆ ಇಂದ ಹಾರ್ಸಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಪೋನಿ ಗಿಗ್ ಮೇಲೆ, ಹೀಸ್ ಪೋನಿ ಗಿಗ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬೈ, ಆ ಪೋನಿ ಗಿಗ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ. ದಟ್ ಪೋನಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ at a rattling path. If his dog lets his young man stir a peg on foot. ನಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಾಯಿನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟಿರ್ ಎ ಫುಟ್, ಎ ಪೆಗ್ ಆನ್ ಫುಟ್. ಒಂದು ಪೆಗ್ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾಯಿ ಅವನನ್ನು ಅಲುಗಾಡ್ದಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು, ಬಿಡ್ಸರ್ನ. ಸೊ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಲೀವ್ ಟು ಗೋ, ಬೆಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, leave to go, and he does not claim his horse if it ever stirs from the spot where he begins a dancing till the morning. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹಾರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಲೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಲರ್ನ್ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹಾರ್ಸ್ ಕುದುರೆನೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸ್ಲೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಲರ್ನ್ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕೇಬಲ್ ಐ ದಟ್ ಬಿಡ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ನಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರು, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ 24 hours ಇಂಥ ಬ್ಲಿಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಾಗ್ ದೇ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಲರ್ನಡ್ ಡಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಸರ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಐ. ದ ಲರ್ನಡ್ ಡಾಗ್, ಆ ಕಲಿತಿರುವ ನಾಯಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆನ್ ಬಿಡ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವೀಲ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೈಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಲೈಟ್. ಅವನು ಅವನೊಂದು ಚೂರು ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೈಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಲೈಟ್, ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಟ್ಗಿನ್, ಲೂಯಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋದರು, ಬಿಡ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್. ಇವರು 3 ಜನ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ನೈಟ್. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ 8 o'clock ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಗ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಗ್ reappear both in high spirits. They are all in both of them are in high spirits. Mr. Sleary tells Mr. Gradgrin that his son may be aboard a ship by that time. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ he might have boarded a ship. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶಿಪ್ ಹಡಗು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಚೈಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್, ಚೈಲ್ಡರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. an hour and a half after they had left there last night. 1.5 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಟ್ರು. ದ ಹಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ದ ಪೋಲ್ಕಾ ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಡ್ ಬೀಟ್. ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗೋವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬ್ಲಿ. ವೆನ್ ಬಿಡ್ಸರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅ ಫುಟ್, ದ ಡಾಗ್ hung on to his neck handkerchief with all 4 legs in the air and pulled down and rolled him over. When Bitzer tried to move forward, the dog held him by the neck handkerchief and with his 4 leg in the air and pulled down, rolled him over. ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಟ್ಗಿನ್ ಓವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ delicacy at a handsome remuneration in money. He thanks him and with the delicacy he hands over some money, but Mr. Sleary does not want money himself. He doesn't want money for himself, but desires childless a family, a man. ನನಗೆ ಬೇಡ ದುಡ್ಡು, ಚೈಲ್ಡ್ಲೆಸ್. ಅವನು ಟಾಮ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಬಿ ಆಫರ್ಡ್ £5 ನೋಟ್. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫರ್ ಹಿಮ್ £5 ನೋಟ್. ಅವನು £5 ನೋಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಸ್. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀ ವಿತ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಸ್. ನನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಬೆಲ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪನಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಕು. Mr. Gratgin willingly undertakes to render all these little tokens of his gratitude. Yes, to express his token of gratitude. Render this token of gratitude. ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಟ್ಗಿನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಟ್ಗಿನ್ ವೆರಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ರೆಂಡರ್. Sleary asks for his patronage by giving a horse riding a bespeak whenever he can. Sleary offers him as his patronage by giving a horse riding. ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ರಯದಾತರು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ. ಎ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗೆಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಸ್ಪೀಕ್ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಟ್ರನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಲೂಯಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸಿ ವಿಡ್ರಾ ಇಂಟು ಅಡ್ಜೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವಾಗ ವಿದಾಯದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು,
ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಯಿಸಾ ಗೋ ಔಟ್. ಮಿಸಸ್ ಕ್ಲೀರಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ that he does not need to be told that dog is a wonderful animal. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್. ನಾಯಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. Mrs. Cleary expresses his astonishment about the way a dog finds one. ಎಸ್, ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್ಟಾನಿಷಿಂಗ್, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫೈ. ಎಸ್, ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. Cleary recollects a strange incident with a dog that 14 months ago a strange incident had happened. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಅಟ್ ಚದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ವುಡ್. ಎ ಡಾಗ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ರಿಂಗ್. ಅವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಗ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ರಿಂಗ್. ಅವರ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ಸ್ಟೇಜ್ ಡೋರ್ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲೇಮ್, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೇಮ್, ಕುಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಟಿ ವೆಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಕುರುಡಾಗಿದೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಟು ದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಿ ನ್ಯೂ. ತಾನು ಗೊತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಿ ವೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಲೀರಿ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ 2 forelegs, ತನ್ನ 2 ಮುಂಗಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು, ಅವನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ವೀಕ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ವೀಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವ್ಯಾಗ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್. ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಡಾಗ್ ವಾಸ್ ಮೆರಿಲೆಗ್ಸ್. ಆ ನಾಯಿ ಮೆರಿಲೆಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸಿ ತಂದೆದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ exclaimed how that it was Sissy's father's dog. Cleary continues that it was Cecilia's father's old dog. Yes, from his knowledge of that dog, he is sure that that man was dead and buried. After that, dog came back to him. Yes, sure, certainly it was Sissy's father's old dog. That man might have been dead. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿರಬೇಕು, ಬರೀಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬರೀಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಾಗ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಜೋಸಫೈನ್ ಟೆಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಾನು ಜೋಸಫೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ನೋ, ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್. ವೈ ಅನ್ಸೆಟಲ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್? ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ, ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಂಥ ವಿಷಯ. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಅನ್ಸೆಟಲ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್? ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೋ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಡೋದು, ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋದು? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಟಿಲ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೋನ್ ವೆದರ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಬೇಸ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಈ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಹರ್. ಅವಳ ತಂದೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರ, ಅಥವಾ ಹಿ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಹರ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಸಾಯೋದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವಳಿಗೆ ಈ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು, ತಾನು ಸಾಯುವ ನೋವು ಅವಳಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾರು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ಡಾಗ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. Mr. Gradgrin tells that she keeps the bottle and that he has sent for that hour, and she will believe in his affection to the last moment of her life. Yes, still she has kept the bottle that she had sent for her father. A bottle ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. and she will believe that in his affection to the last moment of her life. ಆ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೀತಿಲೊಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2 things ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್. ಇದರಿಂದ 2 ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಒನ್, ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.
ದೆರ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬರೀ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಂದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದಂದರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೇ ಇರೋದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೇ ಇರೋದು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನೇಮ್ ಟು ಆಸ್ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಸ್ ಆರ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ನೇಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಆ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯು ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತವೆ? ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾಯಿಗಳು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೀರಿ recalls the ladies and tells Cecilia to kiss him and say goodbye. He tells Mr. Gradgrind that to see him treating of her sister, that he trusts and honor with all their heart and more, and is a very pretty sight to him. He shakes his hand, saying first and last. He tells him not to cross with those poor vagabonds. Mr. Gradgrind and ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳು ಅಂತ ಸಿಲಿಯಾಗೆ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿಂಡ್ಗೆ he tells to Mr. Gradgrind that to see him treating of her a sister that he trusts and honor with all their heart and more is a very pretty sight to him. ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥರ ನೀನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he shakes his hand, saying first and last. ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ by shaking his hand. he tells him not to cross with those poor vagabonds. ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಮ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮರ್ತ್ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಬಡ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಮ್ಯೂಸ್ಡ್. ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ್ನೇ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡೋದು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದೋದೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಬಾರ್ದು. They are not made for it. People are not made for always learning, always working. He tells him to do the wise thing. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು, ಹಾಗೆಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆಗ ಜನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್, ಆಗ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಲ್ಲ. And I never thought before that I was so much of cackler. And I quoted and unquote. And I never thought before that I was so much of cackler. ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ you cultivate the habit of getting amusement, some entertainment in your life. Don't spend whole of your life only in learning and working ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್, ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೀರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. I think I have understood the explanation of this chapter. The overall here, Mr. Gradgrind's education of facts. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬಿಡ್ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ಸ್. ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವನು ಕಲಿಸ್ದೇ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾನವೀಯತೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೀರಿ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು
ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ. He stands by Gratkin because he has no education of facts, but he has the wisdom. Because he had stood by, Mr. Gratkin helped Cecilia and he will stand by Mr. Gratkin. ಅಷ್ಟೇ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ that he is speaking of is man's life. Man is not, people are not only for learning, not only for working. They should be wise, they should be kind also. To make them kind, they should get amusement, entertainment. They should nourish some humanitarian values by helping such poor people, vagabonds, by showing some gratitude, etc., etc., etc. I think I have understood the explanation. If you have any question, please post in the comment box. Take care. Bye.